प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। विद्यार्थियों, अज की वीडियो में आपां 10वीं क्लास के पंजाबी विषय के ये पेपर नूं सॉल्व करन जा रहे हैं जी। जो सैंपल पेपर सॉल्व करन जा रहे हैं, ये जो सैंपल पेपर है ये विभाग वालों भेजा गया है जी। तो इस विचों होप है कि काफ़ी क्वेश्चन तुहानूं जो फाइनल पेपर है उस दे विच आ सकते हैं। टोटल अपने को 65 नंबर का पेपर है। तो इस वीडियो में मैं पूरा पेपर सॉल्व किया है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना है। तो आ हुण आपां एक एक करके सारे ही क्वेश्चन के आंसर देखते हैं जी कि आंसर अपने को हो सकते हैं जी। हुण पहला क्वेश्चन है जी, सूफी कावी धारा दे किसी एक कवि का नाम लिखो। तो आंसर है जी शेख फरीद जी। गगन में थाल की रचना किसने की? श्री गुरु नानक देव जी ने। अगला है जी अपने को, अरदास कदों की जाती है? अरदास जिंदगी विच हर संसारिक मौके उपर, जन्म वेले, मरण वेले, विआह वेले, रोग वेले, जंग वेले, मुश्किल समय कारज नूं निर्विघन सिरे चढ़ाउण लई कीती जाती है। अरदास मनुख नूं चढ़दी कला विच रखदी है। महाकवि कालीदास लेख दा लेखक कौन है? प्यारा सिंह पदम। अगला है जी, एक पैर घट तुरना कहानी का कहानीकार कौन है? कहानीकार किसने लिखी है जी? अजीत कौर ने। बागी दी धी कहानी दे किसी एक पात्र का नाम लिखना है? किशन सिंह। डॉक्टर हरचरण सिंह दी केड़ी एकांगी वनगी विच दर्ज है? तो वह दर्ज है जी जफरनामा। अगला है जी, समुद्रों पार एकांगी अनुसार बलवंत ढिल्लों हरदेव का की लगता सी? तो वह लगता सी उसका दोस्त। एक होर नवां साल कांड दे कांड 2 का की नाम है जी? कांड 2 का नाम है जी दोपहर भाग। अगला है जी अपने को, एक होर नवां साल दे कांड 3 शाम दे किसी एक पात्र का नाम लिखना है जी। तो पात्र का नाम है जी अपने को बंता। अगला है जी अपने को, हेठां लिखे कावी बंदां विचों किसी एक दी प्रसंग सहित व्याख्या करनी है जी। प्रसंग के 2 नंबर हैं तो व्याख्या के 3 नंबर हैं जी। तो पहला अपने को है जी, देखो, भंड जम्मे भंड निमिए भंड मंगन विआह, भंड होए दोस्ती भंड चले राह, तोड़ मुआ तोड़ भालिए भंड होए वंधान, सो क्यों मंदा आखिए जिन जम्मे राजान। तो ये प्रसंग सिद्ध व्याख्या इसकी किस तरह करनी है जी? देखो अपने को प्रसंग की है, ये कावी टोटा श्री गुरु नानक देव जी की बाणी आसा दी वार दे विचों लिया गया है जी। एक श्लोक है जो 10वीं जमात की पंजाबी की पुस्तक सहतमाला दे विच सो क्यों मंदा आखिए सिरलेख अधीन दर्ज है। इस विच गुरु जी इस्त्री की महानता बारे समझाते हुए लिखते हैं कि जन्म तो लैके सारा जीवन मनुख का नाता इस्त्री नाल जुड़िया है। व्याख्या इस तरह है जी, गुरु जी फरमाते हैं कि मनुखी जीव इस्त्री है जो कि इस्त्री के पेट विच ही उसके शरीर निर्माण हुंदा है। इस्त्री नाल ही उसकी कड़माई ते विआह हुंदा है। इस्त्री के कारण ही मनुख का होर लोगों के नाल नाता जुड़ता है। संसार की उत्पत्ति का राह बनता है। जेकर इस्त्री मर जाए तो आदमी होर इस्त्री की तलाश करता है, उसनूं होर लोगों के नाल जोड़ती है। उस इस्त्री नूं बुरा कहना सही नहीं है जिस दे पेटों राजे ने भी जन्म लिया है। राजे भी जन्म लेंदे हैं। इस्त्री का दर्जा समाज दे विच बहुत उच्चा है जी। आओ नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट अपने को है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू तू, अंदर तू है बाहर तू है रोम रोम विच तू है ताना तू है बाणा सब कुछ मेरा तू। प्रसंग इस तरह है जी, ये कावी टोटा 10वीं जमात की पंजाबी की साहित्यमाला पुस्तक विच सब किश मेरा तू दे सिरलेख के हेठ दर्ज है। ये शाह हुसैन द्वारा रची गई एक कावी है जी। इस विच कवि अपनी होंद नूं नकार के परमात्मा की होंद ते सच नूं बयान करता है जी। इसकी व्याख्या इस तरह है जी, शाह हुसैन निम्रता के भाव नाल परमात्मा नूं संबोधित करके कहता है कि मेरे हर दर्द भरे हालात का भेती परमात्मा है।
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮਜਮਾ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹਨ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਹਨ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਘਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੱਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਜਿਲ ਅਤੇ ਖਿਝਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਖਿਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਾ ਅਤੇ ਖਿੰਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਲਾਪਨ, ਅਲਬੇਲਾਪਨ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਲਾਡ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕਾਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੋਗੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਘਾਟਾ। ਘਰੋਗੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਦਾਚਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਰੇਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਘਰੋਗੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਲੇਖ। ਮੂੰਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਮਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਮੁਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਹੀ ਪੁਟਾਈ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਪ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਖਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਗਵਾਲਿਆਂ, ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਓ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਪੱਤਰੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਪਹਿਣ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਡੂਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਰਾਈਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੱਧਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਹਿਜ ਕੋਝ ਦੀ ਪਹਿਨ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਮੀਰੀ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਜਨਮ ਥਾਂ, ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਈਸਾ ਤੋਂ 56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੇ 9 ਦਰਬਾਰੀ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਸਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਨਾਮਿਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਅਨਾਮਿਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਾਲੋਚਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ ਚੀਚੀ 'ਤੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਗਲੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਮਿਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ।
अंग संग वरियाम सिंह सिद्धू जी की, ते धरती हेठला बलद कुलवंत सिंह विरक जी की। तो आओ ये कहानियाँ पढ़ते हैं दोनों जी। पहला आपां अंग संग। करतार सिंह दा बाप जमीन गहने पैण करके अते सिरे करजे चढ़े करजे तो तंग आके सिंगापुर जाके कमाई करन लग पिया। उसने सारा करजा उतार के अपनी गहने पई जमीन नूं छुड़ा लई, परंतु उसका पुत्र करतार सिंह बाहरों आउंदे पैसे ते ऐश करन लग पिया। उसने जमीन ठेके ते दे के आप पछाण नाल विहलां ढाइयां विच फिरदा, शराब पींदा ते शिकार खेडण जांदा। उसके दो पुत्र ते तीन धीआं सन। वो अपनी माँ ते पत्नी दे समझाए दी भी परवाह ना करदा। उसके पिता की मौत हो गई तो बाहरों आउंदा पैसा बंद हो गया, पर उसके फैलसूफियां ना छड्डियां। एक बारी उसने अपनी भैन दियां दो कुड़ियां दे इकट्ठे विआह उत्ते भैन की इच्छा अनुसार उत्थे बन ठन के जाण लई पैसों का प्रबंध ना होने करके अपनी पत्नी तो टुम्मां मंगियां, पर उस द्वारा टुम्मां देण तो इनकार करन ते उसने अपनी पत्नी नूं थापियां नाल कुटिया। अगे है जी अपने को, उसने हर रोज़ शराब पीनी शुरू कर दी ते रोज़ाना शराब नाल रज्जिया घर आउंदा, जिस कारण वो घर विच तनाव ते कलेश बनिया रहिंदा। उसका पुत्र अमरीक सिंह तीजे दर्जे का सरकारी मुलाजम सी। वो अपने पिता दीआं आदतां नूं पसंद नहीं सी करदा। नशिਆਂ विच पैण करके करतार सिंह नूं अचानक मौत हो गई, जिस तो बाद ही अमरीक नूं अपने पिता दीआं बहुत सारियां माड़ियां आदतां दे बारे पता लगा। जमीन गहणे पै चुकी है, घर करजे विच डुੱਬ गया है। सोसाइटी के इंस्पैक्टर के घर आके करजे के 1650 रुपए दसे ਅਤੇ मुलाजम भरा होने करके किश्तां विच वापस करवाउण लई मन गया। अमरीक नूं छोटे भरा महेंद्र तो पता लगा कि 500 रुपए उसने मक्खण सिंह दे देने हैं। अमरीक सिंह नूं अपनी मां जगीर कौर तो पता लगा कि उसनूं जमीन विच अमरीक बची हुई समझदा सीगा। वो उस विचों पौना किला भी उसने गहणे पाई हुई है, जिस करके ये सब जान के अमरीक नूं बहुत दुख होया ते घर वालियां ने गुस्सा भी आया, क्योंकि उसने ये सारे भेद उस तों छुपाए सन। फिर उसनूं पता लगा कि करतार सिंह एक बारी घरों पतीला चुक के वेच आया सी ते ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਸਵਾਰ ਤੇ ਬੀੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਠੁੰਠੁਣਾ ਗੋਪਾਲ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਰਮਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮਿੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੂੜਕਾਣੇ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀ ਖਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਜਾਪਿਆ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਰਨ ਗਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘੁਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਖੁਸ਼ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੀਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
इस तरह मान सिंह नूं करम सिंह दा बाप धरती हेठला बलद प्रतीत होया। सो अगे अपने को है जी कहानियां के आधार पर क्वेश्चन हैं जी। अपने को पहला है काके दे सुपने विच क्यों बुड़बुड़ा रहा सी। काका सुपने विच क्यों बुड़बुड़ा रहा सी। काका सुपने विच इस करके बुड़बुड़ा रहा सी क्योंकि भावें वो सुता पिया सी पर उसका अचेत मन जाग रहा सी। उसके अचेत मन विच उत्ते उसकी कुल्फी खाण की अपूरत इच्छा की भारू सी। मनोविग्यान अनुसार ये काके की सेहतमंद मानसिक अवस्था का सूचक नहीं सी। अगला है जी महाराज ते महाराणी थम बहादुर नूं प्रति किहो जिहा वतीरा सी। महाराज ते महाराणी का थम बहादुर प्रति बर्ताव बहुत ही प्यार भरपूर ते हमदर्दी वाला सी। महाराज थम नूं हर जलसे का शिंगार बनाते सन क्योंकि वो जानते सन कि थम तमाशबीन है। महाराणी का भी कम प्रति विहार बहुत ही प्यार ते अणपत नाल भरिया सी। वो उस हफ्ते विच एक जां दो वारी जरूर मिलण लई जांदी सी। वो थम लई लड्डू जां परौंठे बना के लै जांदी। इन्हां नूं थम बड़े चाਅ नाल खांदा सी। अगला क्वेश्चन है जी अपने को करतार सिंह ने दे छोटी उम्रे ही दुनिया तो तुर जाण दे की कारण सन। करतार सिंह दे छोटी उम्रे दुनिया तो तुर जाण दे कारण उसदे कई प्रकार दे वैल सन। वो शराब पींदा सी, अफीम खांदा सी, नशे दीआं गोलियां भी खाण लग पिया सी। वो नसवार ते बीड़ा भी लैंदा सी। करम सिंह का सुभाਅ किहो जिहा सी। करम सिंह बर्मा विच जापानियां विरुद्ध लड़दा होया शहीद हो गया। वो जवान का बहुत मिठा सी। वो बहुत ही पक्का निशानची फुर्तीला ते चुस्त सीर वाला सी। वो अपने परिवार ते दोस्तां नाल मोहर प्यार रखण वाला सी। वो सवेरे वेले देर नाल उठदा सी। सो अगे अपने को है जी क्वेश्चन नंबर 9 पात्रां दे पात्र चित्रण करने हैं जी। दो हैं जी अपने को पुत्र एकांगी नायक दे विचों ते औरंगजेब एकांगी जफरनामा दे विचों। तो इस दे विच तुहाडे लई दोनों ही लिखे हैं। तुसीं इस नूं एक बार रीड कर लेना है जी सारे नूं सारे। मेन इसके जो पॉइंट हैं वो तुहानूं मैं अंडरलाइन किए हुए हैं, डार्क किए हुए हैं। उन्हां पॉइंटां नूं तुसीं ध्यान विच रखते हुए सारा ही जो इसका पात्र चित्रण है उसनूं याद कर लेना है जी। एक बार स्क्रीनशॉट लैके जो मेन पॉइंट हैं सारे ही वो अंडरलाइन किए हुए हैं जी, डार्क किए हुए हैं। जिस तरह औरंगजेब जान पछाण हो गई, एक जालम बादशाह सी, इस तरह सारे ही जो पॉइंट्स हैं उन्होंने पॉइंटां नूं तुसीं अच्छी तरह याद कर लेना है जी। अगे अपने को है जी क्वेश्चन नंबर 10 हेठां लिखे वार्तालापां विचों किसी एक वार्तालाप के प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी। दो हैं तो तुहाडे लई दोनों ही वार्तालापां के आंसर दिते गए हैं जी। तो पहला है जी लिया ओए नत्था सियां हथ कड़ियां ये बंब बनाउंदा है। इसका ख्याल है कि असीं इस दियां गल्लां नूं मखौल चटाल देवांगे पर मैं सारियां गल्लां जानदा हाँ। लिया हथ कड़ियां ये शब्द किहड़े एकांगी विचों हैं जी। बंब केस दे विचों। इस एकांगी की रचना किसने की है? बलवंत गार्गी ने। ये शब्द किसने किसनूं कहे हैं? ये शब्द थाणेदार ने सिपाही नूं कहे हैं जी। थाणेदार किस नूं हथ कड़ियां लाउणा चाहुंदा है? वजीरे नूं। अगला है जी अपने को कोई ऐसा उम्मीदवार भी आ जिस दे नंबर भावें थोड़े होण पर उसकी सिफारिश बहुती होवे, उसकी लियाकत घट होवे पर मुल बहुता होवे। ये शब्द किहड़े एकांगी दे विचों गए हैं जी? लै गए हैं नायक एकांगी दे विचों। एकांगी का लेखक कौन है? गुरशरण सिंह। ये शब्द किसने किसनूं कहे? पिता ने पुत्र नूं कहे। ये वार्तालाप अनुसार किस उम्मीदवार नूं नौकरी मिल सकती है जिस विच लियाकत घट होने के बावजूद भी उसकी वड्डी सिफारिश होवे जी। अगला है जी अपने को नावल एक होर नवां साल के आधार पर हेठां लिखे पात्रां विचों किसी एक पात्र का चित्रण करना है जी। बंता, दयाला जां लाजो का। तो तुहाडे लई मैं दो कर दिते हैं बंता ते दयाला। तो तुसीं दोवां दे विचों कोई भी एक इत्थे लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लैके तुसीं जो मेन पॉइंट्स है उसनूं याद कर लेना है जी। तो ये अपने को पहला देखो बंते का, तो हुण ये नीचे आ गया अपने को दयाले का पात्र चित्रण जी। तो सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो तुसीं एक एक करके उसनूं लिख लेना है जी। अगला है जी लास्ट क्वेश्चन अपने को हेठां लिखे वार्तालापां विचों किसी एक की प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तुहाडे लई आपां दोनों ही कीते हैं जी। तो पहला देखो आपां भी अपनियां दोहें काकियां नूं उन्ना ही पढ़ावांगे
पढ़ाउणगे जिन्ना कि फुम्मण नूं। ये जो वार्तालाप है नरिंजर तसनीम ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਵੇਰ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜੀ? ਬੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਵਾਂਗ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਚਲਾਵੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਰਿੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤਾਰੋ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।